அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம்ங்க. So we like to introduce our grand sponsor, Mr. Paul Kalra, and have few words to start with. Thank you very much for inviting me here. Well, you're welcome to call me Paul. I love that name better than Paul. Paul is for American clients. Okay? I am so happy to be here with SoCal Tamil Association. I've been involved with the association from its founding days. And when I see the growth and commitment, can you hear me now? When I see the growth and commitment of the volunteers for the association, it just warms my heart. I've seen it grow from almost nothing to now being one of the largest organizations. And when I also see how dedicated and committed people are, the fact that we now have about, 6 schools, is that correct? Yes. 6 schools, and all volunteers. That's amazing. Hardly any association can actually boast that kind of growth in such a short period of time. And sometimes, actually, I have wondered, what would have happened if we did not create such associations in a foreign land? I personally believe that our children would not have had an anchor to hang on to right now. We are like that anchor. Kids know our culture because of our cultural associations here. Actually, what reminds me of the fact that if we did not have our associations here to bind our children to our culture is the following example. About 40 years ago, when I came to America, I was one of the few vegetarians. I think most Indians were vegetarians, but in the society, we were just one of the few. And anytime we talked to friends or went to a restaurant, and she told the waitress, I don't eat meat. Do you have something vegetarian? You could just sense the waitress going to the manager saying, that guy is asking for vegetarian food. It seemed like the manager saying, get that crook out of here. So same thing I think if we did not have our cultural association here, our kids would have been lost without our own pride that we now have instilled in kids. Otherwise, they would have only heard about good things about Christianity, other cultures. They would not have known the beautiful things about our own culture. So our associations and volunteers, they're doing a fantastic job. And I'm so proud of the growth that I see. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Paul, again. Thanks from all of us. Yeah. இன்றைய மாலை பொழுதில் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கிறது கூடியிருக்கிறதும் பட்டிமன்றத்தை கேட்கறதுக்காகவும் ரசிக்கிறதுக்காகவும் தான். பட்டிமன்றத்தின் நடுவரை அழைக்க விரும்புகிறேன் நான். ஐயா மார்க்கண்டு விக்னேஸ்வரன் ஐயா எல்லாருக்கும் பரிச்சயமானவர். அதாவது இந்த பிக் பாஸ் அப்படின்னு நான் கூப்பிடுவேன் எப்பயுமே. பிக் பாஸ் எப்பப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்போ பட்டிமன்றத்தில் நடுவராக இருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட தமிழ் மடை திறந்த வெள்ளம் போல, கரை புரண்ட வெள்ளம் போல அப்படியே தமிழ் அவர் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா எல்லாரும் அப்படியே வாயத்தை புலந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி தமிழ் பேசக்கூடியவர். நம்ம பார்க்குறது அவரோட ஆர்வம், பேரார்வம், அதை பேஷன், அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். பட் அவரோட பர்சனல் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அட்டர்னி அட் லா கலிஃபோர்னியாவில். ப்ளஸ் ஹீஸ் அ ஃபார்மர் ரேடியோ அனௌன்சர். அகெயின் he studied law all the places and he is practicing in அமெரிக்காவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு, லண்டன், கனடா, அப்புறமா ஸ்ரீலங்கா, எல்லா இடத்துலையும் லா he is practicing his law. நான் சொன்ன மாதிரி we are very thankful. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா, உங்களுடைய இனிய மாலை பொழுது எங்களுக்காக இந்த பட்டிமன்றத்தை தூக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய பட்டிமன்றத்தினுடைய தலைப்பு வாழ்க்கையில் அதிகம் மகிழ்ச்சியை தருவது நேற்றைய நினைவுகளா அல்லது நாளைய கனவுகளா? இந்த பட்டிமன்றத்தில் உரையாற்றுவதற்கு இரு தரப்பிலும் பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பேசத் தொடங்குவதற்கு முன்பு நான் அவர்களை தனித்தனியாக அறிமுகப்படுத்துவேன். ஆகையினால் இந்த பட்டிமன்றத்திலே பங்காற்றுகிற 6 பேச்சாளர்களையும் அன்போடு மழைக்கிறேன். கதிர் வெடித்து பிளம்பு விழ, கடல் குதித்து சூடாற்ற, முதுமை மிகு நிலப்பரப்பில் முதல் பிறப்பு தோன்றிவிட,
மதிவருமுன் மணல் தருமுன் நலம் வளர்ந்த தமிழனுக்கு என்னை யான் வணங்குவதும் நீ என்னை வணங்குவதும் அன்னை தமிழுக்கு அழகு இல்லை என்பதனால் உன்னை வளர்த்து வரும் உன் புகழ் சேர் என் அருமை அன்பு உறவுகளே, தம்மை வணங்குகிறேன், தலை தாழ்ந்தேன், பெருவணக்கம். இன்றைக்கு இங்கே கூடியிருக்கும் என்னுடைய அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை என்னுடைய சார்பிலும் தென் கலிபோர்னியா தமிழ் சங்கத்துடைய சார்பிலும் இங்கே பட்டிமன்றத்து பீரங்கி பேச்சாளர்களாக அமைந்திருக்கிற இந்த 6 பேருடைய சார்பிலும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, ஆகையினால் நன்றியை மறந்து விடாமல் இப்போதே சொல்லிவிடலாம் என்கிற காரணத்தால் இந்த நிகழ்ச்சியிலே எங்களை எல்லாம் பங்கேற்று உங்களோடு கலந்து உறவாடுவதற்கு வாய்ப்பு தந்த கலிபோர்னியா தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு நடுவர் என்ற முறையிலே என்னுடைய சார்பிலும் இங்கே இருபுறத்திலும் இருந்து சண்டை பிடிக்க வேண்டுமே என்றே தயார் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிற 6 பேச்சாளர்களுடைய சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியை உங்கள் நிர்வாகத்திற்கும் அதிலே முக்கியமாக பங்கேற்றவர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கு உங்கள் முன்னிலே ஒரு பெரு வழக்கோடு 2 தரப்பினர் வந்திருக்கிறார்கள். வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கையில் அதிகம் மகிழ்ச்சியை தருவது நேற்றைய நினைவுகளா அல்லது நாளைய கனவுகளா என்கின்ற தலைப்பிலே இரு தரப்பிலும் 3 பேர்கள் பேச வந்திருக்கிறார்கள். கடந்த கால நினைவுகள், நினைவலைகள் இனிமையானவை. முதல் முத்தம், முதல் காதல், முதல் பரீட்சை, முதல் பரீட்சையில் வெற்றி, முதல் நாள் பாடசாலைக்கு செல்லுதல், முதல் பிள்ளை, இப்படி பல பல அனுபவங்களை நாங்கள் எங்கள் நினைவுகளிலே தேக்கி அந்த சந்தோஷத்தை அடக்கிக் கொண்டுதான் நாங்கள் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். நடந்து போய் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் நமக்கெல்லாம் கனவுகள் இருக்கின்றன. அந்த கனவுகளை காணுகிற போது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகமா அல்லது எங்களுடைய நினைவு வினை மீட்டுவதிலே ஒரு இன்பம் அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி. இந்த நீதிமன்றம் இரு தரப்பினுடைய வாதங்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை உங்கள் சார்பிலே நான் அதிலே பகிர்ந்து கொண்டு என்னுடைய தீர்ப்பினை வாதங்களின் முடிவிலே நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன். இந்த தீர்ப்பு பக்கச்சார்பற்றது. இதிலே நான் பேசி லஞ்சம் வாங்கியோ அப்படியோ இப்படியோ வந்து பேசவில்லை. நீங்கள் வந்த தொடக்கத்திலே பார்த்திருப்பீர்கள், நான் ஒரு மூலையிலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு அப்பாவியாக இருந்தேன். இவர்களுடைய பேசுவதை தடுத்துக் கொண்டேன். என்னை போட்டோ எடுப்பதற்கு அழைத்தார்கள், நான் போகவில்லை. ஏனென்றால் அது பயசாக இருக்குமோ என்கிற காரணத்தால், உருவக்கமாக இருக்குமே என்ற காரணத்தால் நான் தவிர்த்துக் கொண்டேன். இதிலே இருவர் எனக்கு டீ கொண்டு வந்து தந்தார், அதையும் கூட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன். ஏனென்றால் கேமராவுடன் இதில் பல பேர் சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் படம் எடுத்தால் என்னுடைய பதவி போய்விடுமோ என்கிற பயத்தின் காரணமாக நான் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்துக் கொண்டு இதிலே மிகவும் அவதானமாக வந்து குந்திக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நினைவுதான் எதிர்கால கடந்த கால நினைவு, நேற்றைய நினைவுகள் தான் மகிழ்ச்சி அதிகம் தருகிறது என்கின்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு முன் பேச வருகிறார் ராணி சுப்பிரமணி. இவரை பற்றி நான் சொல்லியாக வேண்டும். இவர் இந்தியாவிலே திண்டுக்கல்லிலே இருந்து வருகிறார். திண்டு அவருக்கு
திண்டு உங்களுக்கு கல் அவருக்கு என்று இல்லாமல் அழகாக பேசுவார். இவர் கலிபோர்னியாவிலே சாண்டா மரியாவிலே வசிக்கிறார். பல தமிழ் வகுப்புகளை எடுக்கிறார். ஒரு மருத்துவமனையில் இவரை பாராட்ட வேண்டும். இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவமனையில் வேலை செய்வது என்பதே ஒரு பெரும் தியாகம். மருத்துவமனையிலே கேஸ் மேனேஜராக இருக்கிறார். அதிகமாக நீதிமன்றங்களில தான் கேஸ் வரும், மருத்துவமனையில் கேஸ். இவர் இப்போது உங்கள் முன் பேச வருகிறார். பார்ப்போம். நேற்றைய நினைவுகளை அசை போட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அமர்ந்திருக்கும் தலைவர் அவர்களே, எண்ணணி தோழர்களே, எதிர்கால கனவு என்பது காணல் நீரோ என்று கலக்கத்துடன் இருக்கும் என் சக தோழர்களே, என்னதான் முடிவுன்னு பார்ப்போன்னு ஆர்வமா கிளம்பி வந்திருக்கிற தமிழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். அழகாக, வசதியாக, பிரபலமாக இருப்பதை விட மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே சிறந்தது. ஆம், அதிக மகிழ்ச்சியை தருவது பழைய நினைவுகளே என்று நான் பேச வந்துள்ளேன். நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்போ ரொம்ப துருத்துருன்னு இருப்பேன், சேட்டை பண்ணுவேன். அப்படித்தான் ஓடி ஓடி சாக்கடையில போய் விழுந்திருக்கேன். அப்பா சைக்கிள் கேட்டு வாங்கி தரலன்னு உடனே ஸ்ட்ரைக் பண்ணி சைக்கிள் வாங்கினேன். ஒரு பையன் என்னை அடிச்சிட்டான். உடனே எங்க ஊர்ல பாறை நிறைய இருக்கும்ல, திண்டுக்கல்லுல பாறைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று கல்லை விட்டு அடிச்சு மண்டையை உடைச்சிருக்கேன். இப்படியே போய் 22 வயசுல அலைப்பாயுதை படமே பார்க்காம அலைப்பாயுதை மாதிரி ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நான். இதுதான் என்னோட குறுகிய சுருக்கம், ரைட்டுங்களா? இந்த வாழ்க்கையில இருக்கிற பழைய நிகழ்ச்சிகளை நான் ஏன் சொன்னேன்னா, அதை நினைக்கிறப்பவே எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அது மகிழ்ச்சியை மட்டும் எனக்கு கொடுக்கல, அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு, அதுல ஒரு அனுபவம் இருக்கு, அதுல ஒரு வாழ்க்கை பாடம் இருக்கு. அந்த வாழ்க்கை பாடத்தினாலதான் நான் இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளவு தைரியமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுதானங்க எனக்கு மகிழ்ச்சி. இதை விட்டுட்டு எதிர்காலத்துல நான் ராக்கெட்ல போறேன், நிலால போறேன்னு கனவு கண்டுகிட்டு எந்த பயம், எதிர்பார்ப்பு, ஏமாற்றம், இதுதானங்க எனக்கு வருத்தத்தை தருது. இது எப்படிங்க மகிழ்ச்சியை தருது? இதுவே எதிர்கால கனவை பத்தி பேசலாம். எத்தனை பேர் இங்க ஆம்பளைங்க வந்திருக்காங்க, கல்யாணமானவங்களை கேட்டு பாருங்க, என்ன கனவு காண முடியும்? சரிமா, சாரிமா, இந்த ரெண்டே வார்த்தை தான் தெளிவா பேச முடியும். பாத்தீங்களா, வருத்தப்பட்டவங்க எல்லாம் அங்க வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க, நான் என்னத்த போயிட்டு இருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே ஒரு கல்யாணமான லேடி கிட்ட கேட்டேன், உங்க கனவு என்னன்னு. அந்த அம்மா சொல்லுது, என் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என் மனசுல இருக்கிற ஒரு புடவைய அவர் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டா எனக்கு கொடுக்கணும்னு. இது எந்த காலத்துலதான் நடக்கும்? FBI, கிட்னாபிஸ்ட், யாராலுமே இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கனவை செட் பண்ணிக்கிட்டு இது நடக்கணும்னு ஒரு அல்ப ஆசை, ரைட்டுங்களா? இதுவே இன்னொரு ஒரு வெகுளியான ஒரு ஆண்மகன் கிட்ட கேட்டேன், உங்க கனவு என்னங்க? அவர் சொல்றாரு, ஒரு நாளும் என் பொண்டாட்டி கிட்ட திட்டு வாங்காம இருக்கணும். எவ்வளவு பெரிய கனவு இது! எப்ப நடக்கிறது? ரைட்டுங்களா? இந்த மாதிரிதான் நம்மளோட சின்ன சின்ன கனவுகளை கூட கலைச்சிட்டு அப்படி நிஜ வாழ்க்கையில கரைஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இதுவே பழைய நினைவுகளை நினைச்சு பாருங்க. ஆட்டோகிராஃப், 96, நண்பன், இந்த படம்லாம் பார்த்தோம்ல, அதுல ஏன் நம்ம கனெக்ட் ஆனோம்? நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் அதுல என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு? என்னன்னா, அவங்க செஞ்சதை, நம்ம செய்ய முடியாதத, அதை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சோம்ல, அந்த பழைய நினைவுகள் தான் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருதுன்னு நான் சொல்றேன். இதுவே வந்து ஒரு பெரிய கனவை பத்தி பேசுவோம், ஒரு வீடு வாங்கலாம், ஒரு கார் வாங்கலாம்னு சொல்லி. ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ஓடி ஓடி விளைக்கணும். சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை கூட இழந்துட்டு அப்படியே ஒருத்தரோ 2 பேரோ சேர்ந்து ஓடி உழைக்கணும். அப்ப பிள்ளைங்களை பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்ல, கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது, மனசு வருத்தம் வருது. இப்படியே எல்லாத்தையும் தாங்கி அந்த கனவு ஒரு நாள் ஒரு டவுன் பேமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த கனவு வர்ற அன்னைக்கு பேங்க்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும், 30 வருஷத்துக்கு நீ லோன் கட்ட போறடா, 10 வருஷத்துக்கு நீ காருக்கு லோன் கட்ட போறடான்னு. அதை பார்த்தா பயமா வரும், இல்ல கனவு வருமா, இல்ல நினைவு வருமா, இல்ல மகிழ்ச்சி வருமா? எதுக்கு வரும்? இதுதான் நான் சொல்றேன், பழைய நினைவுகள் தான் நம்மளுக்கு அதிகமான மகிழ்ச்சியை தருது அப்படின்னு சொல்லி. வாழ்க்கை என்பது ஒரு படகு சவாரி மாதிரி. அந்த படகு தான் வந்து எதிர்காலம், அந்த துடுப்பு வந்து கடந்த கால நினைவுகள். அந்த கடந்த கால நினைவுகள் இருந்தா தான் நீ
நீங்க வந்து அந்த கரையை ஏறி சேர முடியும். இந்த 3 பேரும் அந்த துடுப்பே பாகம் நம்பிக்கிட்டு அங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க. இவங்க எப்படா கரை சேருவாங்கன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு. சரியா? இதுவே வந்து நான் சின்ன வயசுல ஓடி ஓட்டப்பந்தயத்துல ஜெயிச்ச ஒரு கப்பு, ஒரு பேனா, ஒரு களிமண் பாத்திரம், இதெல்லாம் நான் செஞ்சேன். இதெல்லாம் செஞ்சப்போ எனக்கு கிடைச்ச மகிழ்ச்சி இருக்குல்ல, இந்த எதிர்கால கனவு நான் யோசிச்சு ஓடுறப்ப எனக்கு வரலங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், கனவுன்றது ஒரு நிஜ வாழ்க்கையில நடக்குமா நடக்காதா, வருமா வராதா, ரஜினி அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா, இந்த மாதிரிதான் நம்ம கனவு போயிட்டே இருக்கு. இந்த கனவுகளை கண்டு கண்டு உங்க வாழ்க்கையை வீணாக்காம பழைய நல்ல நினைவுகளை நிகழ்ச்சி சந்தோஷமா இருங்க. 96க்கு அப்புறம் எத்தனை காசு ரீயூனியன் போனீங்க, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்குலாம்? அதனாலதான் சொல்றேன், பழைய நினைவுகள் தான் நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி. இந்த பேச்சை முடிக்கிறேன், நான் திரும்ப வருவேன், பழைய நினைவுகளோட வருவேன், சும்மா திருட்டு இல்ல. ராணி மிகவும் அழகாக பேசினார், மிகவும் தெளிவாக பேசினார். சின்ன வயதில் இப்படியான ஒரு குழப்பம் பண்ணின ஒரு ஆள் என்பது அது பார்க்க தெரியல. அது இவ்வளவு மோசமான ஒரு கேரக்டர் தெரியாமல் படத்துக்கு போனது, அலைபாயுதே திருமணம், இப்படி பல நினைவுகளை அவர் இங்கு வந்து அசை போட்டார். ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம், இந்த காலத்தில் இப்போது இன்றைக்கு திட்டு வாங்காமல் இருக்க முடியவில்லையே, சார் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது என்றெல்லாம் பேசினார். எனக்கு ஒரு சந்தேகம், இதற்கும் கனவுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆனால் இதையெல்லாம் நடக்கிற போது உங்களுக்கு திருமண நினைவு வந்திருக்க வேண்டுமே, அது இன்பமான நினைவா? அடுத்த தரப்பிலிருந்து இப்போது வித்யாலட்சுமி அவர்கள் பேச வருகிறார்கள். அதை நாங்கள் முன்பு அறிந்திருக்கிறோம், பல பட்டிமன்றங்களிலே, அதுவும் தென் கலிபோர்னியா தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய பல பட்டிமன்றங்களில் அவர் பேசியிருக்கிறார். இவருடைய பிறந்த ஊர் வந்து சேலம், இப்போது வசிக்கிற இடம் கலிபோர்னியாவிலே சிமி வேலி. அமெரிக்க தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் முதல் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். சலமன் பாப்பையா உட்பட பல வேறு பட்டிமன்ற தலைவர்கள் தலைமையிலே பல பட்டிமன்றங்களில் பேசியிருக்கிறார். கலிபோர்னியா தமிழ் பள்ளியில் 8 ஆண்டுகளாக தமிழ் கல்வி கற்பிக்கிறார். தென்னா அமெரிக்காவில் நீயானான நிகழ்ச்சிகளிலும் பேசியிருக்கிறார். இவர் இப்போது இங்கு வந்து உங்கள் முன் மகிழ்ச்சியான கனவு காணப்படுகிறார். நித்தம் பல கோடி நாவிலே நடமாடி, சித்தம் பல செய்தியின் சிந்தையெல்லாம் விளையாடி, புத்தம் புதிதாய் புவிக்கு முதலாய் பூத்திட்ட என் பைந்தமிழே, என்னுள் நீ பிறந்ததால் விண்ணில் நான் சிறகடிக்க முடிந்தது. கோடி கோடி வணக்கங்கள் உனக்கு. கலகலப்பான பட்டிமன்றத்திலே பளபளப்பாக அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே, வளவளப்பாக பேசும் எதிரணியினரே, எம்மணியினரே, தீபாவளி பலகாரத்தை சுவைப்பதோடு அருமையான பட்டிமன்றத்தையும் சுவைக்கும் தென் கலிபோர்னியா தமிழ் சொந்தங்களே, அனைவருக்கும் தீபத் திருநாள் வாழ்த்துகளும் வணக்கங்களும். மைமறந்து கேட்டீங்க, கை மறந்துருவீங்களோன்னு நினைச்சேன். நல்ல வேளை கை மறக்கல. நடுவர் அவர்களே, பழசைய நினைச்சு சிரிச்சு சிரிச்சு உக்காந்துட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன பேருங்க? அதுதாங்க இவங்க 3 பேரும். நேற்றைய நினைவுகள் ஓய்வில் நினைப்பவை, நாளைய கனவுகள் ஓய்வின்றி ஜெயிப்பவை. ராணி ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும்போது முன்ன பார்த்து ஓடுனீங்களாமா, இல்ல பின்னாடி பின்னாடி பார்த்து நேற்றைய நினைவுகள்னு அதே நினைவுகளோடு இருந்தீங்களாமா? எனக்கு சந்தேகமா இருக்குமா. ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுபவன் வெற்றி இலக்கை நோக்கி முன்னேறி செல்வானா, இல்லை பின்னாடி திரும்பி பார்த்து கொண்டு பக்கங்களில் பார்த்து கொண்டு செல்வானா?
என்ன பேசுறீங்க நீங்க? இவங்களுக்கு ஒரு கட்சி, உங்களுக்கு ஒரு கட்சி தலைவி வேற. ஓ மை கடவுளே! இவங்க கடந்த காலத்தை நினைத்துக் கொண்டு எதிர்காலத்தை கோட்டை விடுகின்றார்கள். இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தன்னுடைய மனக்கண்ணிலே இந்திய சுதந்திரத்தை கண்டு செந்தமிழ் தேர்ப்பாகன் பாரதி ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என்று பாடினான். அவனுடைய கனவு 1947 ஆண்டு நினைவானது. அவனே மற்றொரு பாடலில் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசி திரிவதிலோர் மகிமை இல்லை என்றான். இவங்க என்ன சொல்றாங்க? மாடு அசை போடுற மாதிரி பழைய நினைவுகளை உக்காந்து அப்படியே அசை போட்டுட்டு இருக்கணுங்கிறாங்க. இது என்ன நியாயம் நடுவர் அவர்களே? நேற்றைய நினைவுகளை பற்றி பேசும் எதிரணியினரே, வரும் புத்தாண்டுக்கு 2022 ஆண்டு காலண்டரை கொடுக்காம பழைய 2010 இல்ல 2020 கேலண்டரை கொடுத்தா வாங்கி பயன்படுத்துவீங்களா? காலம் என்பது நதி போன்றது, என்றுமே புறப்பட்ட இடத்திற்கு சேராது. சேரும் வரை போகும் இடம் தெரியாதெனில் போதை தரும் பேரின்பம் வேறுள்ளதா? மனம் உலாவி வர அலாதி இடம் நாளைய கனவுகளும் அது நிறைவேறுவதால் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிதானே. வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை, எரிமுன்னர் வைத்தூர் போல கெடும் என்று 1.25 அடியில் மினி ட்வீட் செய்தார் வள்ளுவர். வருங்காலத்தை திட்டமிடாதவனுடைய வாழ்க்கையானது நெருப்பின் முன்னே வைக்கோல் போல எரியும். ஆனா இவங்க என்னன்னா பழச புடிச்சு வௌவால் மாதிரி தொங்க சொல்றாங்களே, இது எங்க போய் முடியுமோ தெரியல. நம்முடைய சோக்கால் தமிழ்ச்சங்கம் ஸ்டைல் வையர் தலைமைக்குள் என்ற திட்டத்தின் கீழே இளைய தலைமுறையினருக்காக பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது எதற்காக? எதிர்கால தலைமுறையினுடைய கனவுகள் நனவாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே. கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் அல்லவா? நேற்று என்பது பலவீனம், நாளை என்பதுதான் பலம். நேற்று என்பது இறந்த காலம், நாளை சிறந்த காலம். எடிசன் மின் விளக்கை ஒளிரச் செய்தது போல் உங்களுடைய மன விளக்கை நாளைய கனவுகளை கொண்டு ஒளிரச் செய்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று அதனால் கிடைக்கும் இன்பத்தை அனுபவியுங்கள். நடுவர் அவர்களே, நல்லதை நாட்டுக, தீயதை ஓட்டுக. இனிய தருணத்திற்கு நன்றிகள். மீண்டும் வருகிறேன். வணக்கம். நாளைய கனவுதான் அதிகம் மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்ற தலைப்பிலே மிகவும் அழகாக பேசினார். நான் தான் தலைவர், மறுபக்கத்தில் எதுக்கு தலைவர் என்று வெள்ளி நகையாடி பேசினார். எனக்கு கொஞ்சம் சங்கோஷமாக இருந்தது. ஆகையினால் இவரை விடக்கூடாது என்று நானும் அவர் சார்பிலே சில கேள்விகளை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த கலண்டர், தமிழிலே நாட்காட்டி என்பார்கள். கடந்த கால கலண்டரை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு பிரயோசனம் இல்லை என்று பேசினார். தங்கள் பக்கத்திற்குத்தான் அப்படி பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னால் 2028 ஆண்டு கலண்டரை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? அங்கேயோ பிடிக்குது இல்லையா? எங்கேயோ பிடிக்குது இல்லையா? இன்றைய கலண்டர் முக்கியம். எனவே அடுத்து வள்ளுவரை பற்றி, வள்ளுவருடைய ட்விட்டர் அக்கவுண்டை எனக்கு தந்தால் நான் ட்ரம்புக்கு கொடுப்பேன். அவர் கொஞ்சம் வள்ளுவத்திலே இருக்கிற பண்பாட்டை பகிர்ந்து கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.
நன்றி. அடுத்ததாக ஒரு இளம் பேச்சாளர், அவரை பார்க்கிற போது எனக்கு ஐயா நெடுமாறன் அவர்களுடைய ஞாபகம் வரும். அவர் இப்படித்தான் ஒரு வேட்டி கட்டியிருப்பார், ஒரு ஷர்ட் போட்டிருப்பார், காலையிலே இப்படி ஒரு ஷூஸ் போட்டிருப்பார். அது மட்டுமல்ல, பட்டிமன்றத்திற்கு வரும்போதே அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. எப்படி பட்டிமன்றத்தில் பேச போகிறாரோ தெரியாது. அவர் போட்டிருக்கிற ஷர்ட்டினுடைய மேலாடையினுடைய நிறம் என்ன நிறம் என்று என்னை வந்து கேட்டார். என் கண் பார்வையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கின்று பரிசோதிப்பதற்கு கேட்டாரோ இல்லையோ, அவர்களுக்கு இடையிலே ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஒரு உடன்பாடு, நீல உடுப்பிலே வர வேண்டும் என்று. அது உண்மையில் நீலமான்று அல்லது பச்சையான்று நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள். அந்த சந்தேகத்தோடு உங்கள் முன் வந்து அவர் பேச இருக்கிறார். அவர் வேறு யாரும் அல்ல, பெட்ரிக் ஆண்டனி, கோயமுத்தூர்காரர்கள், குசும்புக்காரர்கள். அவர் இங்கு இருப்பது ஏவையன் என்ற இடத்திலே கல்வி சமூக விடுதலை உருவாக்கும் கருத்தில் மிகவும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உடையவர். அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், அவர் ஒரு ஆசிரியர். தன்னுடைய அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் இங்கு மிக அழகாக நேற்றைய நினைவுகளே மகிழ்ச்சியை அதிகம் தருகிறது என்று பேசவர். மேடையில் அமைந்திருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கத்துக்கும் ஊக்கத்துக்கும் காரணமாயிருக்கும் சோகால் தமிழ் மன்றத்துக்கும், சதர்ன் கலிபோர்னியா தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிரடி தலைவி என் தலைவன் பாரதிய மேற்கோள் காட்டி ஒன்று சொன்னாங்க, ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. பாரதி கண்ட கனவுனால இன்னைக்கு நம்மெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம். பாரதி சந்தோஷமா இருந்தாரா? தலைப்பை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் எதிரணி தோழர்களே. அதிகம் மகிழ்ச்சி தருவது எது? பாரதிக்கு கிடைச்சது வெள்ளை நிறம் சிறை சீதனம் மட்டுமே. அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் வசதி வாய்ப்பு ரொம்ப பெருகிருச்சுங்க. ஆனா வாழ்க்கை ரொம்ப சுருங்கி இருக்கு. எங்க ஊர் பக்கம்லாம் வந்தீங்கன்னா அப்படியே மனசு விட்டு சிரிப்பாங்க. பக்கத்தூர் வரைக்கும் கேட்கும். ஒருத்தர்லாம் வெத்தலை பாட்டு போட்டுட்டு வாசப்படி உட்காந்து சிரிச்சாருன்னு வைங்களேன், ஆடு மாட்டெல்லாம் அத்துட்டு ஓடிடும். அப்படி சிரிப்பார். இன்னைக்கு நம்ம சிரிக்கிறது நமக்கே கேட்க மாட்டேங்குது. அவ்வளோ மனசு சுருங்கிருச்சு. இதுல எங்க கனவுன்றது, அந்த கனவுல வேற எங்க சந்தோஷம் இருக்கும்? ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, வெற்றி பெறும் வரை குதிரை வேகத்தில் ஓடு, வெற்றி பெற்ற பின் குதிரையை விட வேகமாக ஓடு. அப்படிதான் இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம். குதிரையை விட வேகமா ஓடிட்டு இருக்கிறோம். இதுல எங்க போய் கனவு காண்றது? அந்த கனவு எங்க போய் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்? கண்கள் அழுதா துடைக்கும் கர்ச்சீஃபு, இதயம் அழுதா துடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நினைச்சு பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி வேற ஏதாவது ஈடு கொடுக்க முடியுங்களா? எங்க கொங்கு மண்டலத்துக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு 3 வயது சிறுவர் சிறுமி கூட ரொம்ப மரியாதையா பேசுவாங்க. ஏனுங்க சாப்பிட்டீங்களா, எப்படி இருக்கிறீங்க, கோபமா திட்டும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஏனுங்க பல்ல உடைச்சு போடுவாங்க அப்படிம்பாங்க. அப்ப கூட கோபம் வராதுங்க. ஏன்னா பல்ல உடைச்சு போடுவேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஏனுங்க வந்துருச்சு, அப்புறம் எப்படி போய் கோபம் வரும்? இந்த நினைவுகள் எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற இன்பத்துக்கு மேலேயாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப முன்னேறிட்டாங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பரீட்சையில ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, சிமெண்ட் பொருள் எதை எதை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது? இதான் கேள்வி. அதுக்கு அவன் பதில் எழுதுறான், சிமெண்ட் பொருள் எதை எதை கொண்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டுமோ அதை எதை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இதுல ஏதாவது தப்புன்னு சொல்ல முடியுங்களா? இப்படி இருக்கிறாங்க பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாம். அவன்கிட்ட போய் நான் 10 வயசுல டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, 15 வயசுல பைலட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டான், 20 வயசுல இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டான். ஆனா 25 வயசுல நான் மறுபடியும் குழந்தையே ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. பள்ளியில பரீட்சை நடக்குமான்னு தெரியல, அப்படி நடந்தா மதிப்பெண் எடுத்துப்பாங்களான்னு தெரியல, பள்ளியில இடம் கிடைக்குமா, கல்லூரியில இடம் கிடைக்குமான்னு தெரியல. இத்தனை கேள்விகளுக்கு நடுவுல கனவுகள் மெய்ப்படவே இல்லைங்க.
அன்னைக்கெல்லாம் எக்ஸாமில் நாங்கள் 40 மார்க் தான் வாங்குவோம். 40 மார்க் வாங்கிட்டு வந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கும். இன்னைக்கு 98 மார்க் வாங்கிட்டு வரோம், எங்கடா போச்சு அந்த 2 மார்க்குன்னு அம்மாவும் அப்பாவும் போட்டு அவங்க துவச்சு எடுக்கிறாங்க. இதுல எங்க போய் அவன் கனவு காண முடியும்? நீட் தேர்வுல தோல்வி அடைஞ்சதால தன் உயிரை தானே மாய்த்து கொண்ட அனிதாவை நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 1200க்கு 1174 மதிப்பெண் பிசிக்ஸ்லயும் மேக்ஸ்லயும் 10%, 100%. The only girl to score 100% அரியலூர் மாவட்டத்தில் வேற யாருமே கிடையாது. அனிதாவுக்கு அம்மா கிடையாது, அப்பா தினக்கூலி, வீட்டில் கரண்ட் கிடையாது. இத்தனை சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவில் மருத்துவர் ஆகணும்னு தன் கனவை முன்னெடுத்து சென்றவங்க. அந்த குழந்தைக்கு என் தலைவன் பாரதியும் வள்ளுவனும் இருந்திருந்தா உச்சி நுகர்ந்து கொண்டாடி இருப்பாங்க. அந்த பெண்ணுக்கு கண்ட கனவுனால கிடைச்சது என்ன? மரணம். அனிதா மட்டும் இல்ல, அனிதா மாதிரி எத்தனையோ குழந்தைகள் தன் கனவை தொலைச்சிட்டு இன்னைக்கு கிடைச்சதை வச்சு சந்தோஷப்படவும் முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய நடக்குங்க. ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ், பேங்க்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம். அதில் அப்ளிகேஷன் ரேஷியோ என்ன தெரியுமா? 1:500. ஒரு வேலைக்கு 500 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு தான் வேலை கிடைக்குது. 499 பேர்த்துடைய கனவுகள் சிதைந்தெல்லாம் போகுது. இதுல எப்படிங்க கனவு வந்து நமக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்குதுன்னு சொல்ல முடியும்? கனவுகள் சந்தோஷத்தை தருவது யாருக்கெல்லாம்? உடலும் உள்ளத்திலையும் வந்து முதிர்ச்சி இருக்கிறவங்களுக்கு தான். ஆனா இந்த சமூகம் அந்த மாதிரி ஆட்களை மட்டுமா வச்சிருக்குது? உடல் ஊனமுற்றோர், ஒழுக்கப்பட்டோர், ஏழ்மையில் இருப்போர், திருநங்கைகள், இவர்களுடைய கனவுகளை பத்தி எல்லாம் நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா? அருவையும் உடலையும் வெவ்வேறாக படைக்க தெரிஞ்ச இறைவனுக்கு ஆசைகளையும் கனவுகளையும் ஒரே மாதிரி படைச்சிட்டானே. பசிச்சா ருசிச்சு சாப்பிடணுங்க, படுத்தா நிம்மதியா தூங்கணும், இதுதான் சந்தோஷம். இந்த கனவுன்னு பேசுறவங்க அவங்க நாளைக்கு தூங்க கூட முடியாது. அப்புறம் எப்படிங்க சந்தோஷமா கனவு காணுவாங்க? எங்களுடைய கடந்த கால நினைவுகள் எல்லாம் வானத்துல தெளிச்சிருக்கிற நட்சத்திரம் மாதிரி. அதை வந்து எவ்வளவுன்னு கைவிட்டு எண்ண கூட முடியாது. குழந்தை பருவம், பள்ளி பருவம், கல்லூரி நாட்கள், முதல் நாள் வேலை, முதல் வாங்கின பைக், முதல் சம்பளம், முதல் காதல், இப்படின்னு நாளைக்கு எனக்கு மகிழ்ச்சி தர எதிர்காலத்தை கனவு மட்டும்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருது. எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாவி விட்டு இருக்கிற இவங்க தானும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க, அடுத்தவங்களையும் சந்தோஷமா இருக்க விட மாட்டாங்க. கடந்த காலம் என்பது இறந்த காலம் அல்ல, அது நம் வாழ்வின் சிறந்த காலம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஏனுங்க பல்ல உடைச்சு போடுவாங்க. இதை இவர் சொன்ன போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருகிறது. கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை ஒருமுறை கண்ணதாசன் அவர்கள் அழுகிறார். செருப்பால உனக்கு 100 முறை அடிப்பேன், பல 100 முறை அடிப்பேன் என்று சொல்வதற்கும் கண்ணதாசனுடைய கவிதையிலே அழகு தமிழிலே சொல்வதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் என்று பாருங்கள். பாத குரடு எடுத்து 100 முறை அடிப்பேன். இந்த கவிதையை கேட்டுவிட்டு கலைஞர் சொன்னார், அவர் தன்னுடைய அழகு தமிழால் தான் அடித்தார், ஆகவே நான் மகிழ்கிறேன். தம்பி ஃப்ரெட்ரிக் ஆண்டனி அவர்கள் பேசுகிற போது என் பாட்டன் வள்ளுவன், என் அப்பா பாரதி என்று அவர் பேசுகிற பேச்சை கேட்டபோது நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன். அவரை பார்த்தால் நெடுமாறன் மாதிரி இல்லை, வேறு யாரோ அவர் மாதிரி இருக்கிறது. மிக அழகாக பேசினார், மிக அழகாக பேசினார். அவருடைய ஒரு விடயம் எனக்கு மிகவும் அழகாக பிடித்துக் கொண்டது. 10 வயதில் டாக்டர் ஆகிறேன், 15 வயதில் விஞ்ஞானி ஆகிறேன், 20 வயதிலே நான் பைலட் ஆகிறேன் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ஒரு நேரத்திலே தங்களுடைய பிள்ளை பருவத்தை தொலைத்துவிட்டு அங்கே இருந்து வர வேண்டிய மகிழ்ச்சியை தவற விட்டுவிட்டு வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுகிறார் என்ற அவருடைய கருத்து வரவேற்புக்குரியது. அருள் ஜோதி முரளிதரன் தெரியும், அருள் ஜோதி. இவர் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவர் ஒரு பெண்ணியவான்,
பல கருத்தரங்களிலே பங்கேற்றிருக்கிறார். ஈழத்து போராட்டத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு இவருடைய முகநூலிலே நீங்கள் போய் பார்த்தீர்களே ஆனால் இவர் ஈழ தமிழர்களுடைய பல பேர், என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேருடன் அவர் நண்பராக இருக்கிறார். ஆகவே இவருடைய ஊர் இந்தியாவில் என்ன, இங்கே என்ன என்று நான் சொல்ல வேண்டாம். அவர் ஒரு ஈழ மங்கை என்றே சொல்லிவிடுகிறேன். அருள்ஜோதி முரளிதரன் அவர்கள் இப்போது நாளைய கனவு என்று பேச வருகிறார். இவ்வளவு சிறந்த அறிமுகத்தை இதுவரை எனக்கு யாருமே கொடுத்ததில்லை. நடுவர் அவர்களுக்கு நன்றி. இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன், இமையோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன். தென் கலிபோர்னியா தமிழ்ச்சங்கத்துக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை நல்வணக்கங்கள். உங்கள் பெருங்கனவுகளுக்கு தீப ஒளியூட்டும் நாளாக இந்நன்னாள் அமைய உங்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். நடுவர் அவர்களே, எதிரணியில பேசுறவர்களுக்கு செலக்டிவ் அம்னீஷியான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் பிடிக்கும், 96 பிடிக்கும்னு. இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச படம் என்ன தெரியுமா? நடுவுல கொஞ்சோண்டு பக்கத்தை காணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இவங்களுக்கு நடுவுல கொஞ்சோண்டு இல்ல, நிறைய பக்கத்தையே காணும். அதாவது பழைய நினைவுகள்னாலே ஒரே மகிழ்ச்சியா இருந்தது, அப்படி இருந்தது, இப்படி இருந்தது. அதுவும் ராணி பேசினாங்களே, ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பேசினாங்க. அவங்க திருமணம் வந்து அலைபாயுதே ஸ்டைல நடந்துதான். நான் நாளைக்கு போய் பட்டிமன்றத்துல பேசுவேன். அப்ப நினைச்சு பார்க்கறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் என் திருமணம் அலைபாயுதே ஸ்டைல இருக்குன்றதுக்காகவா அந்த திருமணத்தை அலைபாயுதே ஸ்டைல பண்ணிட்டாங்க? இல்லை, தனக்கு பிடித்தமானவருடன் தன்னுடைய எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்ற கனவுக்காக அந்த திருமணத்தை பண்ணிக்கொண்டாங்க. அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெட்ரிக் இருக்காரு, அடடடடா ரொம்ப அருமையா பேசினாருங்க. அதாவது பக்கத்தூருக்கு கேட்கிற மாதிரி சிரிக்கணுமா? நான் பழசையெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டே நீங்க பக்கத்தூருக்கு கேட்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே ரோட்ல போங்க. என்ன ஆகும் நடுவர் அவர்களே? நான் அந்த காட்சி நினைச்சு பாக்குறேன். நம்ம ஃப்ரெட்ரிக் பக்கத்தூருக்கு கேட்கிற மாதிரி அப்படியே தெருவில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாருன்னா பார்த்து பத்திரம் திரும்ப போகும்போது. நினைவு குவியல்களிலிருந்து வெறும் மகிழ்ச்சி மட்டுமே ஒரு ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சின மாதிரி தனியை எடுத்து வந்து இவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி என்கிறார்கள். நினைவுகள் என்பது வெறும் மகிழ்ச்சி மட்டும் தானா நடுவர் அவர்களே? பட்ட அவமானம், வலி, அழுகை, கோபம், இழப்பு இவையெல்லாம் சேர்ந்ததில்லையா நினைவுகள்? இதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு எப்படி நீங்கள் வெறும் மகிழ்ச்சியை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? பட்டு எரியும் நினைவுகள் எல்லாம் தழும்புகள் இல்லையா? அதனால் தான் சொன்னார்கள், மறதியை போல் ஒரு மாமருந்தில்லை, கடல் தொடுமாறுகள் கலங்குவதில்லைன்னு பேச வந்துட்டாங்க. நினைவுகள் சுகமானது. ஆனா தோற்று போன, வழியில் துடித்த, அவமானத்தில் நொறுங்கிய உங்கள் அனைவரிடமும் என்னிடமும் ஒரே ஒரு பொதுவான விஷயம் இருந்தது. அது என்ன தெரியுமா? அதுதான் எதிர்காலத்தை பற்றிய கனவு. அந்த கனவு கிடைக்கும் போது நமக்குள் ஒரு உற்சாகம் பிறக்கிறது, ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை தான் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. உலகில் இன்று உள்ள அனைத்துமே ஒரு காலத்தில் கனவாக இருந்தவைதான், மறந்துவிடக் கூடாது. கிட்டத்தட்ட 2 வருடத்துக்கு அப்புறமா இயல்பு நிலை திரும்பி இருக்கு. எல்லாரும் பட்டிமன்றத்துல வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், மகிழ்ச்சியா பண்டிகையை கொண்டாடுறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கோம். இறப்புகள் எல்லாம் ஏற்பட்டது இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா இதற்கான தடுப்பு மருந்து வெறும் 11 மாதத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது யாருடைய கனவு? ஒரு ஆய்வகத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு நமக்காக உழைத்த விஞ்ஞானிகளின் கனவில்லையாது. இதே 1500 வருடங்களுக்கு முன்பு இதே மாதிரி பிளேக் என்ற ஒரு நோய் வந்தது. உலகின் பாதி மக்கள் தொகை அழிந்து போனது. இன்று நாம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக எங்கோ ஒரு விஞ்ஞானி எதிர்காலத்துக்காக விதை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். நடுவர் அவர்களே, கோயில்ல நீங்களாம் அன்னதானம் சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு தான் இப்ப சமீபத்துல நடந்தது. ஒரு அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் ஒரு அன்னதானத்துல ஒரு நரிக்குறவர் இனத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி, இதை சொல்லுவதற்காக வந்துகிறேன், அஸ்வினிங்கிற பொண்ணு போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட போறாங்க நடுவர் அவர்களே. அப்ப என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? அந்த கோயில் நிர்வாகத்தை சார்ந்த சிலர் அந்த பெண்ணை குச்சி எடுத்து அடிச்சு, முதல் பந்தியில நீ உட்கார்ந்து சாப்பிடுறிய எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வெளியில போன அடிச்சு விரட்டுறாங்க. அந்த பெண் வெளியில் வந்து இந்த சமுதாயத்தை நோக்கி என்ன சொன்னார் தெரியுமா?
எனக்கு உணவு வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை. உணவு வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தால் அடுத்த பந்தியில் அந்த உணவு அவருக்கு கிடைத்திருக்கும். அவர் கேட்டது சம உரிமையை. அவரை ஒரு ரோசா பார்க்கை போல பார்க்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, உடனடியாக அடுத்த நாளே அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவரை சரிக்கு சமமாக உட்கார வைத்து சாப்பிட வைத்தார். அது மட்டும் அந்த பெண்ணுக்கு போதவில்லை. அந்த பெண் கடைசியில் என்ன சொல்லி சென்றார் தெரியுமா? என் அடுத்த தலைமுறைக்கு, என் பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும், என் மக்களுக்கு கல்வி வேண்டும் என்று கேட்டார். அதுவல்லவா மகிழ்ச்சி. இந்த ஆண்டு சர்வதேச புகைப்பட விழாக்கு ஒரு புகைப்படம் தேர்வாகி இருக்கு. அந்த புகைப்படம் என்ன தெரியுமா? ஒரு தந்தை தன் குழந்தைய தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு புகைப்படம் தான். ஏன் அந்த புகைப்படத்துல என்ன சிறப்புன்னு நீங்க நினைக்கலாம். அந்த புகைப்படம் என்னன்னா, ஒரு போரில், சிறிய போரில் கால்களை இழந்த தந்தை தன் குழந்தை எப்படியாப்பட்ட குழந்தைனா, தாய் கருவிற்று இருக்கும் போது அந்த போர்ல அந்த குழந்தையோட வயிற்றுல இருக்கும் போதே அந்த தாய்க்கு விஷவாயு செலுத்தப்படுது. பிறக்கிற குழந்தை கையும் காலும் இல்லாமல் பிறக்கிறது. அந்த குழந்தை இப்படி புடிச்சிட்டு இருக்கார் அந்த தகப்பன். அந்த குழந்தையை பார்த்து அந்த தகப்பன் சிரிக்கிறார், குழந்தை திரும்ப சிரிக்கிறது. அப்படி ஒரு புகைப்படம் தான் இன்றைய தேதியில் வைரல் புகைப்படம். அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறது தெரியுமா? நேற்றைய நினைவுகள் பலியை கொடுத்தது, எல்லா போர்களும் பலியை கொடுத்தது, ஈழப்போர் முதல் கொண்டு எல்லா போர்களும் பலியை கொடுத்தது. ஆனால் எதிர்காலத்துக்கான கனவுகள் மட்டுமே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உங்களுக்கு முத்துலட்சுமி ரெட்டியை தெரியும், இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர். அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? அவருடைய தந்தைக்கு புற்றுநோய் வந்தது. நாம் எல்லாம் என்ன செய்திருப்போம். ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? அவர் தந்தை புற்றுநோயால் இறக்கிறார். அடையார் புற்றுநோய் மருத்துவ கழகம் என்ற ஒரு தென்னிந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய புற்றுநோய் மருத்துவ கழகத்துக்கு நிறுவ அடியிட்டார். இன்று 1,00,000க்கு மேற்பட்ட ஏழைகள் அங்கு புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அது அந்த ஏழைகளுக்கு மகிழ்ச்சியானது இல்லையா? கனவுகள் என்பது தனி மனிதனை பொறுத்ததல்ல. நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எல்லா வசதிகளுமே, யாரோ எல்லா மகிழ்ச்சியுமே யாரோ ஒருவருடைய கனவுதான். அதனால் ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காயுதம் செய்வோம், ஆடைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு திரிவோம் என்ற பாரதியின் வாய்ப்புக்கேற்ப கனவுகளே வாழ்வின் நம்பிக்கை, கனவுகளே வாழ்வின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி பேச வந்துட்டாங்க. பேச நடுவில் பக்கமெல்லாம் பக்கங்களை தொலைத்து விட்டு பக்கத்தில் வந்திருந்து பேச வந்துட்டாங்க. பேச அருமையாக வாதிட்டார் அருள் ஜோதி அவர்கள். உணர்ச்சிகரமான பேச்சு, பல விடயங்களை அவர் எடுத்து வைத்து பேசினார். அழகான பேச்சு, வாழ்த்துக்கள். அடுத்தது நேற்றைய நினைவுகளே என்ற தலைப்பிலே என்ன பேச போறாரா தெரியாது. இவ்வளவு பேசினதுக்கு பிறகு பாவம் தேவி பிரியா துரை இவரை பற்றி நான் எழுதி தர சொல்லி சொன்னேன். நாமக்கல் மகள், கோயமுத்தூர் மருமகள், கடல் கடந்து வந்த கணினி பொறியாளர், ஃபாக்ஸ் கார்பரேஷனில், நரி கார்பரேஷனில் லீட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நகைச்சுவை விரும்பி தமிழ் மற்றும் தமிழனின் பெருமைகளை தன் மகனுக்கு கற்றுக் கொடுத்து பல தமிழ் பள்ளி போட்டிகளில் அவரை முன்னணி வகிக்க வைப்பவர். இதற்கு மேல் என்னுடைய அவதானம், அவர் அஜித் ரசிகர், விஜய் ரசிகை, சேதுபதி ரசிகை. இப்ப சில பேரை நீங்க சொல்றப்போ அவர் முருக பக்தன் அல்லது தேவி பக்தன், இவரை சொல்றப்போ நான் இப்படிதான் சொல்லுவேன். விஜய் ரசிகன், அஜித் ரசிகன், சேதுபதி ரசிகன், ரஜினிகாந்த் ரசிகன் என்றால் இவரை நாம் சந்திப்பது கோயில்களில் அல்ல, அடிக்கடி சந்திப்பது சினிமா. இதோ இப்போது தேவி பிரியா அவர்கள் வந்து தன்னுடைய முழக்கத்தை முழங்குவார். பட்டிமன்றத்தின்
தளபதியாக வீற்றிருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும், எண்ணணி நட்சத்திரங்களுக்கும், எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கும் காலகேயர்களுக்கும் மற்றும் கூடியிருக்கும் அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். எனக்கு வந்த உடனே எதிரணியில் இருக்கிறவங்க காலகேயர்களேன்னு சொல்லிட்டேனே நீங்க எல்லாம் என்ன மேல கோச்சிக்க கூடாதுங்க. ஏன்னா காலகேயர்கள் பேசுறது எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், அப்படியே உணர்ச்சி பூர்வமா தான் இருக்கும். நிம்டா தூசரா ஸ்டெல்மி இப்படித்தான் இருந்தது அவங்க பேசிட்டு போனோம். எதிரணி தலைவி வந்து வாழ்க்கையில் மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவது நேற்றைய நினைவுகள் தாங்கிற உண்மையை நாங்க பேசணும்னா எங்களை ஏதோ பழமைவாதிகள் மாதிரி பழைய ஏதோ பபால் மாதிரி பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சித்தரிக்கிறாங்க. அதாவது இவங்க எந்த குரூப்பை சேர்ந்தவங்க தெரியுமா? இந்த பழையன கழித்தலும் புதிய புகுத்தலும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல, அந்த குரூப்பை சேர்ந்துருங்க. பழையதெல்லாம் கழிச்சிட்டாங்க. நாட்டு மாடு, இயற்கை விவசாயம், இயற்கை உரங்கள், சுத்தமான நீர்நிலைகள் அத்தனையும் கழிச்சிட்டாங்க. புதியன புகுத்திட்டாங்க. ஃபார்முலா மில்க், ரசாயன உரம், ஆனா குடிக்கிற தண்ணிய கூட காசு கொடுத்து தானே வாங்குறோம் இன்னைக்கு. இதுல உணவே மருந்துன்னு வாழ்ந்த தமிழனோட வாழ்க்கை முறையிலேயே இன்னைக்கு சப்ளிமெண்ட் எதுக்கெடுத்தாலும் சப்ளிமெண்ட் புகுத்திட்டாங்க. நேற்றைய நினைவுகள்ல வேப்பமரத்துக்கு அடியில கைத்து கட்டில் போட்டுங்க நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க கூட கதை பேசிட்டு இருப்போம் பாருங்க, அதை நினைச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சி தருதுங்களா? இல்ல இன்றைய சூழ்நிலையில வீட்டை விட்டு வெளியில காலடி எடுத்து வைக்கும் போதே மாஸ்க மாட்டிக்கிட்டு போகணும்னு நமக்கு நாமே ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இன்றைய ஆரோக்கியமே கேள்விக்குறியா இருக்கும்போது நாளைய ஆரோக்கியமான வாழ்வை பற்றின கனவு எப்படி மகிழ்ச்சி தரும் நான் கேட்கிறேன் நடுவர் அவர்களே. இதுல எங்க அண்ணி அருள் ஜோதி அப்படியே அருள் அந்த மாதிரி பேசினாங்க. ஏன்னா மருத்துவத்துறையில இருக்கிறாங்க இல்லையா, ஆராய்ச்சி துறையில மருத்துவம் முன்னேறிச்சு. எப்ப பாரு தனியா பேசும்போது கூட மருத்துவம் முன்னேறிச்சுன்னு தான் பேசுவாங்க. ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த காலத்துல எங்க அப்பா 10 புள்ளைய பேத்து போட்டுங்க 90 வயசுல கூட 10 பேரை அடிச்சு போடுற மாதிரி டெம்பிள் சுத்திட்டு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஒத்த புள்ளைய பேத்து எடுக்க முடியாம பெண்கள் எல்லாரும் கருத்தறுத்தல் மையத்தை நோக்கி தான் ஓடுறாங்க. ஊருக்கு காலேஜ் தரறாங்களோ இல்லையோங்க, கருத்தறுத்தல் மையத்தை திறந்து வச்சிருக்காங்க. நீங்க வேணா பாருங்களேன், இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சுங்க இயற்கையான முறையில் குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண்மணி வாழ்த்தவராதீர்கள் இன்றைய 8 மணி செய்தியில் அப்படின்னு பிரேக்கிங் நியூஸ் போடுவாங்க. அதுல கொடுமையான விஷயம் என்ன பாருங்க, இந்நிகழ்ச்சியை பெருமையுடன் வழங்குவோர் ஏதோ ஒரு கருத்தறுத்தல் மையம்னு போடுவாங்க. சரிங்க, தீபாவளி கொண்டாட்டம். நேற்றைய நினைவுகள்ல தீபாவளி நம்மள எப்படிங்க கொண்டாடி இருப்போம்? தாத்தா பாட்டி புது சட்டை வாங்கி தருவாங்க, மாமா பட்டாசு வாங்கிட்டு வருவாரு, பெரியம்மா பலகாரம் செஞ்சு கொண்டு வருவாங்க. நம்ம வீட்டுல செஞ்ச பலகாரத்தை ஏத்து வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுல என்ன பலகாரம் செஞ்சிருக்காங்கிறத ஓரக்கண்ணுல நோட்ட விட்டுட்டு அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா மரத்து வீட்டுல பாதுஷா செஞ்சிருக்கிறாங்க, அவங்க வீட்டு பலகாரம் வந்தா எனக்கு ஒரு பாதுஷா முழுசா கொடுமான்னு டீல் பேசிட்டு தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் மத்தியானம் படத்தை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து நல்ல சாப்பாடை சூப்பரா கட்டுன்னு கட்டிட்டு சாயந்தரம் தெருவே அதுன்ற மாதிரி பட்டாசு கொளுத்தி பக்கத்து விட்டு தாத்தா ஏத்துட்டு மாமா எல்லாத்துக்கிட்டையும் திட்டு வாங்கிட்டு அடுத்த நாளுக்கு இந்த புது சட்டையை நான் ஸ்கூலுக்கு போட்டுட்டு போவேங்கிற மகிழ்ச்சியோட நான் தூங்குவேன் பாருங்க. இந்த நினைவுகள் தானே மகிழ்ச்சி தருது. இங்க அமெரிக்காவில் உட்கார்ந்து இருக்கிற என்ன மாதிரி கணினி பொறியாளர்கள் கேட்கிறேன், விடிஞ்சா தீபாவளி வியாழக்கிழமை வருது, ஆபீஸ்ல போய் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் மீட்டிங்ல, ஜான்னு ஒருத்தர் வருவார், எப்படியோ வாட் இஸ் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி டிக்கெட் அப்படிம்பாரு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாத்த படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலங்கிற கவலையை நான் குழப்ப முடியுங்களா? சொல்லுங்க, எது மகிழ்ச்சி தருது? எதிரணி தலைவி வந்து அப்படியே ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா போகணுங்கிற மாதிரி பேசினாங்க. ஏது மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தியா பேசினாங்க. அவங்களே பாரதியார் பாடலையும் வள்ளுவர் வாக்கியங்களையும் கடன் வாங்கி பேசுறாங்க. எதுக்காக? நேற்றைய நினைவுகள்ல தமிழ் மொழியோட பெருமை அவங்க மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. அத மகிழ்ச்சிகரமா இங்க வந்து நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்களே ஒழிய வேற என்ன இருக்க முடியும்? இங்க உட்கார்ந்துருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒண்ணு கேக்குறேங்க, உங்க வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அம்மா அப்பா கிட்ட முழுசா தமிழ்ல பேச முடியுதுங்களா? தமிழனோட பெருமையை உணர்ந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நான் படுற பாடு இருக்குது பாருங்க. வாடா ஒரு 10 திருக்குறள் படிச்சுக்கோ, வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப உதவும்னு சொல்றேன். பாருங்க, திருக்குறள் படிக்கிற
பிரியா வந்த உடனேயே அவருடைய ரசனை உங்களுக்கு தெரிந்து விட்டார். எதை பார்த்தாலும் அல்டிமேட் ஸ்டார் தளபதி தளபதி. நன்றி. என்னையும் இப்படி பார்த்து சொல்றாங்களேன்றதுக்கு நன்றி. மிகவும் நகைச்சுவையாக பேசினார். அந்த கோயம்புத்தூர் தமிழ் கொட்டோ கொட்டென்று கொட்டிய அதிலே நாங்கள் எல்லோரும் நனைந்து போய்விட்டோம். அருமையாக பேசினார்கள். நாம் தமிழர்கள் என்கின்ற அந்த நினைப்பே மகிழ்ச்சி. அதை பற்றி பிறகு பேசுவோம் தீர்ப்பில். நான் ஒரு பக்கம் சார்பாக பேச தொடங்கி இருக்கிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம். இன்னும் ஒருவர் இருக்கிறார், சும்மா ஆள் கிடையாது. இவர் எழுதி தந்திருக்கிறதை பாருங்க. மோகன் ராமலிங்கம். உண்மையாக சொல்கிறேன், சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் சொல்வதை உண்மையை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. அவர் பிறந்த இடம் புவனகிரி. அதோடு முடிக்கவில்லை. அதற்குள்ளே பிராக்கெட் போட்டு மகான் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அவதரித்த புண்ணிய தலம். பரவாயில்லை, ரஜினிகாந்த் அவதரித்த புண்ணிய தலம் என்று எழுதாமல் விட்டுவிட்டார். அவர் இப்போது வசிப்பது சென்டிமஸ். செக்யூரிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி மேனேஜர், UCLA மருத்துவம், ஹெல்த். தமிழ்ல மாத்தி மாத்தி தொடரும் தமிழ் கனவுகள் அவர் எழுதியிருக்கிறார். தொடரும் தமிழ் கனவுகள், பிரயா தமிழ் கல்லூரி மெம்பர். இந்த ஆண்டு 2021 ஞாபகப்படுத்துகிறார் பிராக்கெட்ல போட்டு. எப்படி புண்ணிய தலத்தை ஞாபகப்படுத்தினாலும் நடந்த தென் கலிபோர்னியா தமிழ்ச்சங்கத்தின் பொங்கல் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியவர். இவர் இப்போது பேச வருகிறார். தம்பி மோகன் ராமலிங்கம். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள். தமிழோடு இளமையோடு அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே, கலக்கத்தோடு அமர்ந்திருக்கும் எதிரணிகளே, தொடர்ந்து கனவு கொண்டு முன்னேறி இருக்கும் எனது தோழிகளே, சற்றேறக்குறைய 2 ஆண்டுகள் கழித்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்காதா என்று கனவு கண்டு அது நடந்துவிட்ட மகிழ்ச்சியிலே இங்கு அமர்ந்திருக்கும் தமிழ் ரசிகர்களே, இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தியே தீர வேண்டும் என்று கனவு கொண்டு திட்டமிட்டு செயல்படுத்திய தென் கலிபோர்னியா தமிழ் சங்க நிர்வாகிகளே, கனவு கண்டு அதை முயற்சி செய்து செயல்படுத்தும் போது கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை விட உலகில் வேறு எதுவும் கிடையாது. அதற்கு உதாரணம் தென் கலிபோர்னியா தமிழ் சங்கம். இங்கே பேசிய திரு நமது தரம் பால் அவர்கள் சொன்னார், அவர் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கே வந்த பொழுது இங்கே பெரிய ஒரு தமிழுக்கான ஒரு ஆதரவு காலம் இல்லை. அதனால் அவர் ஆதரிக்க தொடங்கினார். ஏனென்றால் அவர் கண்ட கனவு, அவர் வந்தது முக்கியமில்லை, அவருக்கு வரும் குழந்தைகள், அவர் எதிர்கால சந்ததியினர்கள் இங்கே திறமையோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சங்கத்திற்கு ஆதரவு தந்தார். அது வளர்வு தந்து மகிழ்ச்சி விட்டார் என்று சொன்னார். அங்கே தெரிகிறது, கனவு காணுங்கள், ட்ரீம் யுவர் செல்ஃப், ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட் அண்ட் அச்சீவ் இட், தட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஹாப்பினஸ் என்று தாழ்வாளர்கள் சொன்னதை விட சிறந்த நிறுவனம் கனவு காண்பதற்கு தேவையில்லை. இங்கே ஒன்று பார்க்க வேண்டும், மகிழ்ச்சி. எது மகிழ்ச்சி? தன் பெண்டு, தன் பிள்ளை, சோறு, வீடு, கல்யாணம் செய்தது, ஓடி போனது, ஸ்கூலில் சரியாக படிக்காதது, புரியாமலே பேசுவது, இதுவா மகிழ்ச்சி? அது மகிழ்ச்சி அல்ல. மகிழ்ச்சி என்பது தானும் மகிழ்ச்சி அடைந்து அடுத்தவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி பார்ப்பதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. அதுவே கனவு கண்டால் மட்டுமே அது முடியும். கனவு கூட அவர்கள் தவறாக புரிந்ததாக எனக்கு தெரிகிறது. கனவு என்றாலே பயம், முடியாது, அது தோல்வி என்ற அளவிலே பேசி சென்றிருக்கிறார்கள். கனவு என்றது அதுவல்ல, முயற்சி, லட்சியம். ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் என்றால் அது ஒரு நாளில் நிஜமாகும். இதைத்தான் திருவள்ளுவரை பாட்டனார் என்று சொல்வது சரியாக படிக்கவில்லை. திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார்? உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ள, மற்றதெல்லாம் தள்ளாமை நீர்த்து. வாழ்க்கையில பயம் இருக்கலாம், பயமே வாழ்க்கையா இருக்கக்கூடாது. கனவு என்பது இந்த உலகம் கல்லும் மண்ணும் மட்டுமே உண்டாகியது. இந்த உலகத்தை இந்த அளவிலே கொண்டு வந்தது ஒவ்வொரு மனிதனின் கனவு, முயற்சி, லட்சியம். அதனாலேயே நாம் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், கடந்த காலம் என்றது முடிந்தது, கதம் கதம். ரஜினிகாந்தே சொல்லியிருக்கிறாரு. அது எப்படின்னா, பேப்பர்ல எழுதி வச்சு பால் பாசாயம் போன தீபாவளிக்கு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வராது. நாளைக்கு சாப்பிட போற அல்வா நினைச்சீங்கன்னா நாட்டில் எச்சி ஊறும். அதுதான் கனவு. அப்படி இருக்கும்போது
நடந்து முடிந்தது எப்படி என்றால் திரு காளிமுத்து அவர்கள் சொல்வார்கள், கறந்த பால் மீண்டும் மடிபுகாது, கருவாடு மீண்டும் மீனாகாது. அதனால் முடிந்த காலத்தையே எண்ணி இன்னது காந்தி செத்துட்டாரா என்ற ரேஞ்சுக்கு அதையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கார்கள். தொடர்ந்து கனவு காணுங்கள், முன்னேறுங்கள். உங்கள் தாய் தந்தையர் கண்ட கனவு தான் நாம் இங்கே இருக்கிறோம். தாயின் கனவு ஈன்ற பொழுதின் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அப்படி சான்றோனாகிய தன் மகளோ சொந்த காலிலே நில்லு, தமிழ் பல சுத்தும் பூமியை வெல்லு என்று தந்தை கண்ட கனவின் வெளிப்பாடை நாம் எல்லாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்க்கும்போது இதைவிட கனவு கண்டு முயற்சி செய்து வெற்றி பெறுவதற்கு சான்று எதுவும் தேவையில்லை. மேலும் நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்படி கனவு கண்டு வெற்றி பெற்றிருக்க நாம் எல்லாம் எப்படியாக முயற்சியை செய்து இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றிக் கொண்டு பாருங்கள். மேலும் நீங்கள் பார்த்தால் நடுவர்களே, இந்த கடந்த கால கனவு என்பது தனிமதியின் உள்ளது. அவர்கள் யாராலும் அதை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக ஒரு கோடீஸ்வரர் நண்பர் ஒரு நண்பை சந்திக்கும் பொழுது, டே நண்பா, போன வருஷம் நான் டிக்கெட் வாங்கலான்னு சொன்னேன், நீ வேணான்ட்ட, நான் மட்டும் வாங்கினேன், நான் கோடீஸ்வரனான்னு சொன்னா அந்த நண்பனோட நிலைமை நினைச்சு பாருங்க, ரொம்ப வேதனை அடைப்பான். ஏன் ஆஸ்பத்திரிக்கே போங்க, ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துருப்பாங்க, அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பார். எல்லாரும் கேட்பேன், என்ன டாக்டர் என்னாச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவர்கிட்ட பழசை எதுவும் நினைவுபடுத்தாதீங்க, அவர் எல்லாம் மறந்துட்டார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆக கடந்த கால நினைவுகள் சில நேரங்களில் மறக்கப்பட வேண்டுமே. அவங்க சொன்ன நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்துல காண அந்த படத்துல கூட திடீர்னு ஹீரோ மறந்துடும். அவர் போய் எல்லாரையும் கட்டிப்பிடிச்சு சந்தோஷமா இருப்பாரு. கேட்பாங்க, என்னாச்சு இருக்கு, அவர் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாருன்னு. திடீர்னு அவருக்கு ஞாபகம் வரும், டேய் இவ யார் எங்க வீட்டுக்கு வந்து அவனுக்கு அடுத்து பிரச்சனையாச்சு அப்படின்வாங்க. இன்றைய நடக்கும் திருமணங்களில் சென்று பாருங்கள், மாப்பிளைய பொண்ணை தவிர மற்ற எல்லாம் ஏதோ சண்டையில் இருப்பாங்க. கேட்ட பழைய நிகழ்ச்சிகள் எதையோ பிடிச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க. நாடுகளுக்கு இடையே சண்டை, பழைய கனவுகள், அதையே இன்னும் பிடிச்சு இழுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா கனவு என்பது இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. சங்க காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை நமது ராஜராஜ சோழன் கண்ட கனவுதான் தஞ்சை பெரிய கோயில் தமிழரின் கட்டடக்கலை உழைத்து பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகள் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினே என்று பாடி அவர் வைத்த அந்த அணையா விளக்கு இன்றளவும் தினமும் எல்லோரும் உணவு ஊட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. காந்தியடிகள் கண்ட கனவு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தது. ஏன் திரு பெரியார் அவர்கள் கண்ட கனவு பெண் விடுதலை. இந்த மேடையை பாருங்கள், 4 பெண்கள் 3 ஆண்கள். அந்த கனவு வெற்றி. கனவு காணுபவர்கள் எல்லாம் உலகம் செய்ய வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறார்கள். பயப்படுவர்கள் தங்களை பற்றியே பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் தொழில்நுட்பம், இப்பொழுது நாம் இருக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் பாரதி கண்ட கனவு. நீங்கள் நினைக்கலாம் எப்படி என்று. காசி நகர் புலவர் பேசும் முறையை காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம், அதுதான் ஜூம், அதுதான் செல்போன். ஏன் நமது பில்கேட் சொன்னார் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கம்ப்யூட்டர் வேண்டும் என்று. இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் பல கம்ப்யூட்டர், கையிலே கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஐபோன் தொடர்ந்து முன்னேறும் போது அது மகிழ்ச்சி அடைக்கும். என் ஒய்ஃப் கிட்ட போய் சொல்லி பாருங்க, ஐபோன் 6 ரொம்ப நல்லா இருந்ததுல, ஏங்க வாய முடிங்க, பழசையே பேசிட்டு இருக்கீங்க, கட்டின் வாங்க, அதுக்கு புக் பண்ணுங்க, அதான் என்னோட கனவு பாருங்கள். ஆக கனவு என்பது நம்மை முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் கனவை கண்டு பயப்படுவது அதில் உள்ள தடைக்கல்லை பார்த்து. அதுதான் ரஜினி சொன்னார், வாழ்க்கையில் 1000 தடைக்கல்லப்பா, தடைக்கல்லும் ஒவ்வொரு படிக்கல்லப்பா, வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு, லட்சியம் எட்டும் வரையற்று என்று பாடினார்கள். ஒரு முடிவிருந்தால் அதில் தெரிவில் இருந்தால் இந்த வானம் வசமாகும். அப்படி ஆகி இருக்கிறது. ஸ்பேஸ் டூரிசம் வந்திருக்கிறது. இலான் மஸ்கின் கம்பெனி ஆகட்டும், ஜெப் பெசோஸ் ஆகட்டும், ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஆகட்டும், எல்லோரும் கேஸுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறி தொடர்ந்து கனவு காணுங்கள். அப்துல் கலாம் சொன்னதை போல இளைஞர்களை தொடர்ந்து கனவு காணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்கள், தமிழர்களை தொடர்ந்து வெற்றி பெறுங்கள் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைகிறேன். மகிழ்ச்சி நன்றாக பேசினார். ஆனால் பேச தொடங்கிய போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. மாவட்ட செயலாளர்களே, சதுரை செயலாளர்களே, முக்கோண செயலாளர்களே, மேல் சதுர செயலாளர்களே, ஒருவேளை அரசியல் கூட்டம் ஒன்றுக்கு வந்துவிட்டோமா என்ற ஒரு சந்தேகம் வந்தது. தடியை வாங்கி அடிக்கிறதுன்னு சொல்வார். இப்போ சொன்னா இல்லையா, சிறு வயது அனுபவம், ஓடிய அனுபவம், அலைபாயுத அனுபவம், கட்டடிச்ச அனுபவம், எல்லாத்தையும் வாங்கி அடி என்று அடிச்சார். இதெல்லாம் ஒரு அனுபவமா? நன்றாக பேசினார். கனவு காணுங்கள் என்று மிகவும் மிகவும் ஆணித்தனமாக தன்னுடைய கருத்தை வைத்தார்கள். இது தரப்பும் தங்களுடைய பிரதிவாதங்களை முடித்து விட்டார். தீபாவளி பட்டாசு வெடித்தது, எல்லோருடைய வாதங்களும் முடிந்து விட்டது. இவ்வளவு நேரமும் மிக அமைதியாக இங்கே அமர்ந்திருந்து இந்த பட்டிமன்றத்தை ரசித்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி.
நான் இங்கே வரும்போது மிக தெளிவாகத்தான் வந்தேன். வாழ்க்கையில் அதிகம் மகிழ்ச்சியை தருவது கடந்தகால நினைவுகளா அல்லது நாளைய கனவுகளா என்று இரண்டையும் தெளிவாகத்தான் வந்தேன். நான் குழம்பி போக்கிருக்கிறேன். ஏனென்றால் இவர்கள் குழப்பவில்லை. இரு தரப்பினரும் மிக அழகாக பேசினார். இரு தரப்பினரும் தங்களுடைய பக்கத்தை நியாயப்படுத்தி பல பல விடயங்களை இங்கே வந்து பேசினார். மகிழ்ச்சி இந்த தலைப்பு மிக முக்கியம். அதிலே முக்கியம் மகிழ்ச்சி. அதிலே அடுத்த முக்கியம் நேற்றைய, அடுத்த முக்கியம் நாளை. நினைவுகள் என்பது மிகவும் அழகானது. அழகானதைத்தான் நாம் நினைப்போம். மனிதனுக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் மறதி என்று இங்கே பேசினார்கள். நான் எழுதி வைத்ததை பார்த்து விட்டார்கள் போல் இருக்கிறது. மறதி கடவுள் தந்த வரம். ஏனென்றால் செலக்டிவ் மறதி நாங்களாகவே பழகிக்கொண்ட ஒன்று. அதனாலே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் எல்லோரையும் கடந்த கால நினைவுகள், சோகங்கள், இறப்புகள், இழப்புகள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்குமானால் வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும். என்றும் வெறுக்காமல் வாழ்கிறோம் என்றால் அந்த மறதி செலக்டிவாக தேர்ந்தெடுத்து பல நினைவுகளை மறக்க வைத்து மகிழ்ச்சியையே தங்க வைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான் காரணம். எங்கெங்கும் காணிடும் சக்தியடா என்று போல எங்கெங்கும் காணிடும் மகிழ்ச்சியடா. இந்த நினைவு என்பது பலருக்கு தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கிறது. நாங்கள் சில சமயங்களிலே வலிந்து பழைய சோகங்களை மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த சோகங்களிலே இருந்து பாடங்களை படித்து அந்த படிப்பனையில் இருக்கிற மகிழ்ச்சியினூடாக நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கு வழிகாட்டுதல் என்ற வகையிலே நாம் நடப்போமேயானால் வாழ்க்கை சிறக்கும். அதை பலர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் நான் சொல்ல வருகிறேன். பலருடைய வாழ்க்கையிலே நினைவுகள் மகிழ்ச்சி. நினைவுகள் அவர்கள் சொன்னதைப் போல மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் மட்டுமல்ல, சோகமான நினைவுகள், கோரமான நினைவுகள், பல நினைவுகள். ஆனாலும் மகிழ்ச்சி என்பது நினைவுகளை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மைதான். கனவு, நாளைய கனவு. ஒரு அறிஞன் சொல்வான், தூங்காமல் தூங்கி காண்பதுதான் இந்த நான் சொல்லுகிற கனவு. இங்கே பேச எடுத்துக் கொண்ட கனவு. கனவுகளே கனவுகளே காலமெல்லாம் நிற்பீரோ, நினைவுகளே நினைவுகளே நின்றுவிட மாட்டீரோ என்று கண்ணதாசன் உத்தமன் திரைப்படத்திற்கு ஒரு பாடல் எழுதியிருப்பார். நினைவுகளே நினைவுகளே நின்று விட மாட்டீரோ, நினைவுகளை நிறுத்தி கனவுகளை ஓட விடுவதுதான் கண்ணதாசன் விரும்புகிற ஒன்று. அதைத்தான் நாம் பலர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இருந்து யோசித்து பாருங்கள். நாளைக்கு சூப்பர் லோட்டோ 10 கோடி விழுகுதென்றால் என்ன மகிழ்ச்சி. கடந்த கால நினைவுகளை மாற்ற முடியாது, எதிர்கால கனவுகளை மாற்ற. கடந்த கால நினைவுகளை இருப்பதில் செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் அனுபவிக்கலாம். ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன். சில நினைவு, சோக நினைவுகள் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாது. இன்றைக்கு நினைத்தாலும் உண்மையிலே ஈழத்தமிழர்களுடைய வரலாற்றை படித்தவர்கள் 2009 ஆண்டு மே மாத பகுதியில் நடந்த படுகொலைகளையும் கோர நினைவுகளையும் நினைத்து பார்த்தால் கொலை நடுங்கும். உலக வரலாற்றிலே பலவிதமான இன அழிப்புகள், பலவிதமான சோகங்கள், பலவிதமான அனர்த்தங்கள் நடந்தன.
ஆனால் நாம் தமிழர்கள், எங்கள் உறவுகள், எங்கள் சொந்தங்கள் இந்த நவீன காலத்தில் ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள், நீதி, நியாயம் என்று பேசப்படுகிற இந்த காலத்தில் எத்தனையோ நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு இனக்குழுவை குற்றியும் கொலையுமாக அடித்து போட்டார்களே, அந்த நினைவு எப்போது நினைத்தாலும் கண்ணீரை தாரை தாரையாகுவார். ஆகவே நினைவுகள், சில நினைவுகள் காலம் காலமாக நம்முள்ளே இருப்பவைகள் சோகமானவைகள். அதை நாங்கள் செலக்டிவாக எடுத்து மறக்க முடியும். அது எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும். ஒரு நெருடல் எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும். என்னதான் நாங்கள் மகிழ்ச்சியை கடந்த கால நினைவுகளில் இருந்து கொணர்ந்து பார்த்தாலும் காலிலே முள்ளு குத்துவதைப் போல், நெஞ்சிலே முள்ளு குத்துவதைப் போல் நாங்கள் என்னதான் அனுபவித்தாலும் அந்த நெருடலும் குத்தலும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனால் எதிர்கால கனவு வேறு. பாரதி சொன்னான், கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும். இந்த பட்டிமன்றத்திற்காக நான் அதை எடுத்து போடுவதானால் அந்த நினைவு அதில் செலக்ட் பண்ண வேண்டும், அதில் தேர்வு செய்ய வேண்டும். நினைவு நல்லது வேண்டும், கனவு மெய்ப்பட வேண்டும். இந்த கனவுக்கு அவன் அடைச்சொல் போடவில்லை. நல்ல கனவு, கூடாத கனவு என்று அடைச்சொல் போடவில்லை. நினைவுக்கு அடைச்சொல் போட்டான். ஏனென்றால் நினைவு சோகமும் இருக்கும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். ஆனால் கனவு நாங்கள் எதுவுமே காணோம். திருமணத்திற்கு முன் நாங்கள் கண்ட கனவு கனவு, திருமணத்திற்கு பின்பு நாங்கள் இருக்கிற நினைவு. பல பேர் துணிந்து கை தட்டுகிறார்கள், சில பேர் துணிவில்லாத ஆண்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன், மனச்சாட்சியை விட்டு விடாதீர்கள். கை தட்ட வருகிறது என்றால் தட்டுங்கள். அதே மாதிரி தான் பெண்களும், நீங்களும் தட்டுங்கள். இந்த வகையிலே பார்க்கிற போது என்னதான் தாங்கள் பார்த்தாலும் வாழ்க்கையில் நினைவுகள் மகிழ்ச்சிகள் தருகிறது. சகோதரி சொன்னது போல் குறும்புகள் மகிழ்ச்சி, சகோதரிகள் சொன்னது போல் கடந்த கால நண்பர்களோடு நாங்கள் அடித்த அரட்டைகள் மகிழ்ச்சி. என்னையெல்லாம் கேட்பார்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எது மிகவும் இன்பமான நாள்? என்னுடைய மகன் பிறந்த நாள் என்னாலே மறக்க முடியாது. அப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்பமான நாட்கள் பல வீட்டிலே கஷ்டம் என்றாலும் சில பேர் தங்களுடைய நண்பருடன் போய் அரட்டை அடிக்கிற போது இருக்கிற இன்பம் இருக்கிறதே, அந்த இன்பத்திற்கு நிகர் வேறு ஒன்றும் இல்லை, உண்மைதான். ஆனாலும் அதிலும் கூட சோக நினைவுகள் பல இருக்கின்றன. அதை தவிர்க்க முடியாது. அது வந்து போய்கொண்டே இருக்கும், சிலருக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். நான் முன்பு சொன்ன உதாரணம் போல. ஆனால் கனவு நாங்கள் எதுவுமே காண, எங்களுக்கு லாட்டரியில் 10 கோடி விடுகிறது என்றும் காணலாம், 1 பில்லியன் விடுகிறது என்றும் காணலாம். கனவு இன்பமான கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள். இன்பமானது மட்டுமல்ல, கனவு கட்டாயம் காணத்தான் வேண்டும் என்று அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்கிறார். ஏனென்றால் கனவு காண்பதுதான் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை வரையறுக்கிறது. பாரதி கனவு கண்டார், மகாத்மா காந்தி கனவு கண்டார், பேரறிஞர் அண்ணா கனவு கண்டார், ஈழத்தில் ஒரு மாவீரன் கனவு கண்டார். ஆனாலும் கனவு அழிந்தாலும் கனவு தருணத்தில் அது மகிழ்ச்சியை தருகிறது. பலர் கனவு கண்டார்கள், அவர்கள் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றே கனவு கண்டார்கள். அதனால் அவர் மகிழ்ந்தார்கள். மற்றவர் மகிழ்ச்சியிலே தான் மகிழ்கின்ற கனவை பலர் கண்டார்கள். அவர்கள் தான் இன்று உலகத்தால் போற்றப்படுகிற உத்தமர்களாகவும் தலைவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இன்று இங்கு நடந்த இந்த பட்டிமன்றத்திலே இரு தரப்பினரும் மிக அழகாக தங்களுடைய கருத்தை தெளிவாக, தங்களுடைய கருத்தை விவரமாக சொன்னாலும் கூட இந்த நீதிமன்றம் இந்த விடயத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் முன் இந்த தீர்ப்பை வழங்குகிறது.
வாழ்க்கையில் அதிக மகிழ்ச்சியை தருவது நாளைய கனவுகளே என்று சீர்திருத்தம். உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து, சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும், எந்த உடல் வேகும் போதும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும், பாடையிலே படுத்து ஊரை சுற்றும் போதும் என் பைந்தமிழில் அழுமோசை கேட்க வேண்டும், ஓடையிலே என் சாம்பல் ஓடும் போதும் உன் தமிழை சலசலத்து ஓட வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி உங்களிடமிருந்து விடைபெற விரும்பாமல் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.